send it. Because he didn't win, first prize or second prize, but participation is important. I am giving that example. You have to find ways and means of doing things. Vice Chancellor is expected to be a tall leader and a great scholar. These are all idealistic. ಬಂತು ನಿಮ್ಮ ಸ್ಲೈಡ್ಸ್ ಬಂತು. It's a clear pathfinder. All these are idealistic. It's not that one could have all these qualities. But even if you do not have these qualities, still you can be a good vice chancellor. I will tell you how. I will give you one or two examples of ordinary people like you and me who have become vice chancellors without much background, but still did very well under the circumstances. We are not expecting maximum, we are expecting minimum. What is ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಪರಿಷತ್ತು ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲ ವಿಶ್ರಾಂತ ಕುಲಪತಿಗಳ ವೇದಿಕೆಯ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳ ಆಡಳಿತದ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಉತ್ತಮಪಡಿಸುವ ಮತ್ತು ಕುಲಪತಿಗಳ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ದಿನದ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣವನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಬಹುಶಃ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ಸಿಗಬೇಕಾದಂಥ ಅಗತ್ಯ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕುಲಪತಿಗಳ ಪಾತ್ರವೇನು ಮತ್ತು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು ಜನಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರವಾಗಿ ಸಮಾಜದ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಕೊಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾನೂನಿನ ವಿವರಗಳು ಮತ್ತು ಒಳ್ಳೆಯ ಆಡಳಿತ ಕೊಡುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಈ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಸತ್ಪ್ರಜೆಯನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಅನೇಕ ಕುಲಪತಿಗಳು ಮತ್ತು ವಿಶ್ರಾಂತ ಕುಲಪತಿಗಳು ಒಂದು ಕಡೆ ಸೇರಿ ಬಹಳ ವಿಚಾರಪೂರ್ಣ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಇವತ್ತು ನಡೆಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಅಭಿನಂದನಾರ್ಹ ವಿಷಯ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ. ಬಹುಶಃ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಪರಿಷತ್ತು ಮತ್ತು ವಿಶ್ರಾಂತ ಕುಲಪತಿಗಳ ವೇದಿಕೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೆಯಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಆಶಿಸ್ತೇನೆ. One floor, you cannot have a wonderful building. Is that the function of the minister? If you are doing this in Bangalore, then why do you have vice chancellors? Why don't you run? You are running colleges with the director of collegiate education. You run the university. One lady was the secretary. She mentioned it. If we can run government colleges, can we not run universities? Forum of former vice chancellors of Karnataka has called a meeting in the Higher Education Commission Council, and all VCs, present VCs, have come here to attend this meeting. There are real problems faced by the university. They have been discussed here, and for example, how is the university running and what is the kind of cooperation we are getting from syndicate members, what are the problems exactly they pose for us. All such crucial matters are going to be discussed here in this meeting, and about the welfare of university. How are we going to uplift the universities and bring it to the standard of other reputed universities like IIT, IISc, all those things. Let us be part of this, and let us make it a successful event, and whatever is our problems, we should bring it to the notice of government, and we should solve these problems at least now. The VCs who have come here, they are almost 80 to 90 years. Even now they are active. The problems faced by them in those days is same till today. So these kind of problems has to be solved, and educationalists with great value, they should come as syndicate members, not everybody from all sorts of things. Whoever has a vision for education should come to the university as syndicate members and academic council members. Thank you. ನಮಸ್ತೆ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾನು ಈ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ
ನಿಕಟಪೂರ್ವ ಕುಲಪತಿಗಳ ಸಂಘಕ್ಕೆ ಹಾರ್ದಿಕ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕೆಲವೊಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಪರಿಷತ್ ಮತ್ತು ನಿಕಟಪೂರ್ವ ಕುಲಪತಿಗಳ ಸಂಘದ ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರಯತ್ನ ಆಗಿದೆ. ತಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಸವಾಲನ್ನು ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ಬದಲಾಗ್ತಾ ಇರುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಜೊತೆಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಆಗಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಕೆಲಸಗಳು ಇಂಥ ಸಂದಿಗ್ಧ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದು ಬಹಳ ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಆಗಿದೆ. ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಬಗ್ಗೆ ಇರಬಹುದು, ಇದರ ಆಡಳಿತ ಪರಿಪಾಲನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಇರಬಹುದು, ಹಣಕಾಸು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಗ್ಗೆ ಇರಬಹುದು. ಹಾಗಾಗಿ ಹಲವಾರು ಸವಾಲುಗಳಿವೆ. ಈ ಸವಾಲಿನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಕುಲಪತಿಗಳು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡೋದಕ್ಕೆ, ಹಾಗೆ ಅವರ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ, ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಆಲಿಸೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪ್ರಯತ್ನ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಅನುಕರಣೀಯ ಪ್ರಯತ್ನ ಆಗಿದೆ. ಇವತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಹಿಂದಿನ ಕುಲಪತಿಗಳು ಹಾಗೆ ಈಗಿರುವಂಥ ಹಾಲಿ ಕುಲಪತಿಗಳು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಇದರಿಂದ ಬರುವಂಥ ಫಲಶ್ರುತಿಗಳು ನಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗ್ತದೆ ಅಂಥೇಳಿ ಭಾವಿಸಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಫೋರಮ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ಮ್ ವೈಸ್ ಚಾನ್ಸಲರ್ಸ್ ವೇದಿಕೆಯಿಂದ ಈ ಥರ ಒಂದು ಹೊಸದಾಗಿ ಕುಲಪತಿಗಳಾದಂಥವರಿಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊಟ್ಟು ಅವರ ಒಂದು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ರೂಪಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಸುಮಾರು ದಿನದ ಚಿಂತನೆ ಆಗಿತ್ತು. ಆ ಚಿಂತನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇವತ್ತು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಹುದ್ದೆಲಿರಲಿ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಸೂಕ್ತವಾದ ಸಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊಟ್ಟರೆ ಆ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಎಷ್ಟು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಅವರು ಇನ್ನೂ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳಿ ಬಹುಶಃ ಅವರು ಆ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಭಾಳ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಥರ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಇವತ್ತು ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಅವರ ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗೂ ಹಾಗೂ ಮಾನ್ಯ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರು ಸಹ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದಾಯಕವಾಗಿ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಅಂದರು. ಅವ್ರಿಗೂ ನಾವು ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಎಲ್ಲರೂ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಾಗ ಕುಲಪತಿಗಳೆಲ್ಲ ಬಂದು ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಫೋರಮ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ಮ್ ವೈಸ್ ಚಾನ್ಸಲರ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಸಾಕಷ್ಟು ಅನುಭವ ಇದ್ದಂಥ ಕುಲಪತಿಗಳಿದ್ದವರು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಹುಶಃ ಈ ವಿಷಯದ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. Next point, he has to recommend people, at the rate of 1, 2, 3, is still there? Even I will recommend.